Hello dear students, so we shall look some questions, not problems, only the questions given in the textbook. So you can see the example 6.4, it is given in the textbook. Example 6.4, where these types of questions will be asked in NEET ಮತ್ತು CET. You can see the figure shows planar loops. So you can see some planar loops. This is one loop, this is another loop, this is in the form of a rectangle, this is in the form of a, this is in the form of a triangle, this is in the form of a rectangle, this is irregular loops. So there are different loops, of different shape moving out of or into the region of magnetic field. ಕೆಲವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ನೋಡಿ, ಕ್ರಾಸಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ದೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. What is the direction of the magnetic field? Whether into the plane of your mobile or out of the plane of your mobile. So the cross represents the magnetic field into the plane of your mobile. ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೇ ಡಾಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೊಬೈಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದ ಕ್ರಾಸಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ 3 loops of different shape which are moving out or inside the magnetic field, ಹೌದಾನೆ. So loop away from the reader. Determine the direction of the induced current in each loop using Lenz's law. So by using Lenz's law, so what is the direction of the induced EMF? ನೋಡೋಣ. So ನೋಡಿ, for the first loop, you can see for the first loop, so whether the loop is moving in or out of the magnetic field. ನೋಡಿ, it is moving this direction, it is showing the direction. ಅಂದರೆ the loop ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, it is moving into the magnetic field. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ, ಹೊರಗಿಂದ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ. So it was outside ಇಲ್ಲಿ. So now it is entering the magnetic field, it is into the magnetic field. So when it enters into the magnetic field, flux increases. Flux linked with this loop, ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದ್ರಲ್ಲ, ಲೂಪ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಅವೇನಾಗ್ತವೆ, ಹೋಗ್ತಾ when it goes on entering, the flux increases. The flux, magnetic flux increases. Magnetic flux increases. Again, magnetic flux ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ? magnetic flux is equal to BA cos theta. BA cos theta. So A is same, but as it enters, the strength of the magnetic field increases. So therefore the magnetic flux increases. The number of field lines crossing the loop increases. So as the loop ABCD enters, the magnetic field, the flux increases. So you can see this diagram. So this is north, this is the north pole of the bar magnet was pushed inside. So when it is pushed inside, what is the direction of the induced EMF? The direction of the induced EMF for the induced current was anti-clockwise ಅಥವಾ counter-clockwise. ಈ ಥರ ಬರೆದಿದ್ದ. ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಥರ ಸರಿ ತಾನೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ counter-clockwise. ಅದೇ when the bar magnet was pulled away, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಪೋಲ್, ಸೊ when it was pulled away, the current induced was clockwise. ಈ ಥರ ಸೌತ್ ಥರ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, in this first case when the magnet enters into the loop, the flux increases. So flux increase ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ in the last video, if the flux increases, current induced will be counterclockwise ಅಥವಾ anti-clockwise, counterclockwise. if the flux decreases, ನೋಡಿ ಎರಡನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ flux decreases, current induced will be clockwise. ಅಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ in this loop ABCD ಏನಾಗ್ತದೆ, flux increases, so the current should be counterclockwise. ಸರಿ ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ counterclockwise, ಉಲ್ಟಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್. and it will move from A to B, B to C, C to D, D to A. So it moves from A, B, C, D, A direction. What is the direction of the current? It will move in A, B, C, D, A direction. A, B, C, D, A direction. So it moves from A, B, C, D, A direction. So this is the first case. So see the second case. Triangular loop. It is moving out of the magnetic field. So when it moves out of the magnetic field, flux decreases. So as flux decreases, so ನೋಡಿ second case ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, the flux decreases, ನೋಡಿ the flux decrease, the current should be clockwise, and the current ಏನಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. current ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು, it should move from A to B, A to C, C to B, ಹೌದಾ, B to A. So the direction of the current is A, C, B, A, A, C, B, A. ಅಥವಾ ನೀನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರನೂ ಬರೆಯೋದು, C, B, A, C ಅಂತಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೆಯೋದು, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಹೌದಾನೆ. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ A, C, B, A. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಈ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಲೂಪ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ and the flux decreases. As flux decreases, again the current is clockwise. So current ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it will move in clockwise direction, and it will move from ಇಲ್ಲಿಂದ A ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕ್ಲಾಕ್ ಇಂದ A in the B, B in the C,
C in the D, D in the A. So the current moves from A, B, C, D, A. The direction of the current indicator is A, B, C, D, A. ಹೌದಾನೆ? The current moves from A, B, C, D, A. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವುದೋ ಸೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲೂಪ್, ಯಾವುದೋ ಲೂಪ್ ಇದೆ, ಸೇ ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ಲೂಪ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಐ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ವೆದರ್ ದ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ನೋ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಐದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ನೋ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಬಟ್ ಇವು ಕೆಲವೇನಾಗ್ತವೆ, ದೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಐದರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ magnetic field ಅಥವಾ out of the magnetic field. So therefore when they move into the magnetic field, flux increases. Yes, flux increases, the current produced is counterclockwise ಅಥವಾ anti-clockwise. When the flux decreases, the current produced is clockwise. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೂಪ್, ದ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಹೌದಾ? ಇದರ್ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಅಥವಾ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಥರ ಲೂಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಈ ಥರ ಕಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸೇ ಎ ಬಿ ಮಧ್ಯೆ there is no connection, the loop is not complete. So if I push a magnet, ಯಾವುದೋ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ನ ತಳ್ಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ into the loop, whether the EMF is induced, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ EMF induce ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. In this case, ಹೌದಾನೆ, when I pull the north pole inside, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಒಳಗೆ ತಳ್ಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the current induced will be counter clockwise. Yes, it will be counter clockwise. So that the current induced will be counter clockwise. ಈ ಥರ. ಇಲ್ಲೋ ಐ ಆಮ್ pushing the magnet into the loop, so but the loop is cut, the loop is not complete, ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ವೆದರ್ ದ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್, ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಫ್ ದ ಲೂಪ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ವೆದರ್ ದ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್? ಎಸ್, ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಅಟ್ ಟೂ ಎಂಡ್ಸ್, ಈ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಎಂಡಲ್ಲಿ there will be a potential difference developed. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಟೂ ಎಂಡ್ಸ್, ಈ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 6.4. Now you can see the example 6.5. See the problem. So these types of questions will be asked in CET. That's why I am taking them from photo from the textbook. I am explaining it just. ನೋಡಿ, example 6.4. ಇವೆಲ್ಲ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಡಿ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ learn. A closed loop is held stationary in a magnetic field between north and south poles by permanent magnets held fixed. ಒಂದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಇದೆ. ಎ ಕ್ಲೋಸ್ ಲೂಪ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಲೂಪ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಎ ಕ್ಲೋಸ್ ಲೂಪ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೋಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲೂಪ್. ಇದರ ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಇದರ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್, ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್, ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ. ಹೌದಾನೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹೋಪ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲೂಪ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್? ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೂಪಲ್ಲಿ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾ, ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಡಿ ಫೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಅಂದರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಲಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್, ಬಟ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೋ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಹೋಪ್ ಎನಿ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲೂಪ್. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಲೂಪ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ, ಫುಲ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಓಡಾಡಿಸ್ತಾ ಇರಿ, ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್, ಸೊ ದೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ, ನೋ, ನೋಡಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಥವಾ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್? A closed loop moves normal to the constant electric field between two plates of a large capacitor. There is a capacitor. You know capacitor, we have studied in previous. So there will be positive charges on one plate. There will be equal number of negative charges. ಹೌದಾನೆ? ಈ ಥರ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ. ಎ ಕ್ಲೋಸ್ ಲೂಪ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಧ್ಯೆ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್. ಸೇ ಟೇಕ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಶೇಪ್. ಇವಾಗ ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಗೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಡ್, ಎ ಕ್ಲೋಸ್ ಲೂಪ್ ಮೂವ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್, ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲಿಂದ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಕೆಳಗೆ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾನೆ? ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮೊಬೈಲ್, ಹಾಗೇನು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೊಬೈಲ್. ಒಳಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಲೂಪ್. ಹೌದಾನೆ?
when it is wholly inside the region between the capacitor plates, ಹೌದಾನೆ, if the current induced in the loop, ಯಾವಾಗ when the wholly inside the region between the plates, ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಮಧ್ಯದಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಲೂಪು ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು when it is partially outside the plates of the capacitor, the electric field is normal to the plane of the loop, ಅರ್ಧ ಹೊರಗಿದೆ ಅರ್ಧ ಒಳಗಿದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸಸ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್. ಯಾಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, d∅b/dt. ಏನು d∅b ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ಇರೋದೇನು, ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ನೋ current is induced. No current is induced. So next the third C, a rectangular loop of circular loop, ನೋಡಿ rectangular loop ಇದೆ, are moving out of the uniform magnetic field region. ಹೌದಾ, ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೀಜನ್ ಟು ಎ ಫೀಲ್ಡ್ ಫ್ರೀ ರೀಜನ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸಿ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಲೈನ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಫ್ರೀ ರೀಜನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಮೂವ್ ವಿತ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ. In which loop do you expect the induced EMF to be constant during the passage out of the field region? ಒಂದು ಲೂಪು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೂಪು ಸರ್ಕ್ಯುಲರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲೂ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್, ಎರಡರಲ್ಲೂ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡಿಂದ ವೀಕರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಬೋತ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಟು ದ ವೀಕರ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಫ್ರೀ ರೀಜನಿಗೆ ಹೊರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. therefore there is change in magnetic flux, so therefore there will be EMF induced. ಎರಡರಲ್ಲೂ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವನ ಕ್ವಶನ್ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಲೂಪ್ ಡೂ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ EMF ಟು ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ EMF ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು? in which loop the induced EMF will be constant either in the circle or in the rectangle. The rate of change of area, ಹೌದಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಹೌದಾನೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದೆ ಅಂತಿಟ್ಟು, ಸೊ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇಟ್ ರೈಟ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಹೊರ ಬಂದಾಗ. ಬಟ್ ಅದೇ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಾಗಿದೆ ಅಂತಿಟ್ಟು. ಸೊ ಹೌದಾ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯಾಸ್ ದ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೀಜನ್ ಮಾತ್ರ ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು, ಸೊ ದ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊರ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಂದ. ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರ ಬರುತ್ತೆ ಏರಿಯಾ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ರೀಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಡೈಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಡ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಡೈಮೀಟರ್ ಬಂದ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದ ಏರಿಯಾ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ವಿಲ್ ವೆರಿ, ದ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ವೆರಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ EMF ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ EMF, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ EMF ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಇಯರ್ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ EMF ವಿಲ್ ವೇರಿ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ವೇರಿಯಿಂಗ್. ಹೌದಾ, ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೊ ದ ಥರ್ಡ್ ಯಾವುದು, ಡಿ, predict the polarity of the capacitor in the situation described. ನೋಡಿ, this is north pole, this is south pole. north pole ಮತ್ತು south pole, there is a loop in between these two magnets. ಹೌದಾ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಲೂಪ್. ಆ ಲೂಪ್ನ ಎರಡು ತುದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೌದಾನೆ, ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರ ಎರಡು ಥರ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಈ ಲೂಪ್ ಎ ಬಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲಿಂದ ಒಳಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಹೌದಾನೆ, ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂ. ಹೌದಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಂಗೆ. ಬಟ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಎ ಬಿ ಒಳಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಳಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗಿದೆ, ಇದು ಹೊರಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಹೌದಾನೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್. ವೆನ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಎಂಟರ್ಸ್, magnetic flux increases. When the magnetic flux increases, the current produced is ಯಾವ ಥರ, magnetic flux increases, the current produced is anti-clockwise ಅಥವಾ counter clockwise. ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎ ಇಂದ ಹಿಂಗೆ ಉಲ್ಟಾ
ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ. ಅದೇ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಎಂಟರ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಸ್ ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಅಗೇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಸ್ ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕರೆಂಟ್ ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಿ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್, ಎ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. A is positively charged. So this is some two problems we have seen the textbook. So the next concept is motional EMF. So very important concept. So we'll derive expression for motional EMF. Very important expression for motional EMF. So I'll put the notes of this topic. So you just write it. Expression for motional EMF. And the EMF motional EMF, very important. There an expression for motional EMF ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 3 marks. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 3 marks. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೌದಾ. ಸೊ EMF is induced. EMF is induced in a closed ಅಥವಾ EMF is induced in loop when there is change the magnetic flux. ಯಾಕಂದರೆ phi is equal to d phi by d phi b by dt, ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾ ಮೈನಸ್ ಹೌದಾನೆ. ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ದಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಫೈ ಬಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಅದು ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೈ ಬಿ? ಫೈ ಬಿ ಈಸ್ ಎ ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಎ ಬಿ cos theta, a b cos theta ಅಥವಾ b a cos theta. ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವೇರಿ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಬೈ ವೇರಿಂಗ್ ಎನ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ವೇರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲಕ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಏರಿಯಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಮೋಷನಲ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನಲ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಲೂಪ್, we can produce the EMF. So what is induced EMF? What is motional EMF ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. An EMF induced in a conductor. What is motional EMF? An EMF induced in a conductor. An EMF induced in a conductor due to its motion. Due to its motion in a magnetic field, is called motional EMF. Very important. So what is the motional EMF? ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆ ಕಂಡಕ್ಟರು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ conductor in a magnetic field, an EMF is induced. So such a EMF is called as motional EMF. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? motional EMF. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾನೆ derive the expression for motional EMF. So consider a conductor, rectangular conductor. So I'll draw the diagram, but you can draw the diagram by seeing in the textbook or notes neatly by using scale and pencil. So this is a conductor. ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಇಟ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭಾಗ. ಸೊ ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇಸ್ ದ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್, ಅಂದರೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಮೂವಬಲ್. ಅಂದರೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಿಂಗೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ತಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹಿಂಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಥರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ದ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಇದನ್ನ ಎಳಿಬೋದು, ನಾವು ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ವಿಚ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಮೂವಬಲ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ದ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಈ ಲೆಂತ್ ಇದೆಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೀಟರ್. ಲೆಟ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೌದಾ. ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನೋಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಸಮ್, ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸಮ್
into marks. Cross. So cross represents uniform magnetic field. Enta magnetic field idu uniform magnetic field which is pointing in or out of the mobile screen of the mobile, pointing into the screen of the mobile. Now the arrow mark, crosses represents. So this represents the uniform magnetic field. Uniform magnetic field. This is P is the uniform magnetic field. Uniform magnetic field. Now then, so arm PQ is free to move. Which arm? Arm PQ. Arm PQ is free to move. Arm andre bahu. PQ is free to move. Free to move. Free to move ಅಂದರೆ we can slide the arm from left to right, right to left. ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂ is equal to ನೋಡಿ, ಆರ್ ಕ್ಯೂ is equal to x meter and SR is equal to L meter. ಆರ್ ಕ್ಯೂ is equal to x and SR is equal to ಆರ್ ಕ್ಯೂ is equal to x and SR is equal to L meter ಅಥವಾ L ಅಂತ ಅಷ್ಟಿದೆ, L meter, ಹೌದಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಪುಶ್ಡ್. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಸೊ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಷ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ. ಪಿ ಕ್ಯೂನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಅಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ಇನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಐ ಆಮ್ ಪುಷಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಪುಷ್ಡ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ. ಪುಷ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪುಷ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಏರಿಯಾ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಬೈ ದ loop PQRS decreases. So as area decreases, EMF will be induced. ಯಾಕೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ arm PQ. That's why it is called a motional EMF. What is motion EMF? An EMF is induced in a conductor due to motion of the conductor in its uniform magnetic field. Now then, that is called motional EMF. So as the PQ moves, a current is induced. So I'll show the direction of the current by green color. So current will be induced in this direction. This is the direction of the induced current, counterclockwise. Clockwise. Okay. So as PQ moves, the flux decreases. Second area ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, flux decreases. As flux decreases, as I told, decreases flux ಅಂದರೆ, so the current induced will be clockwise. So the current induced will be clockwise. So ಈ ಥರ clockwise ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾರು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ current induce ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? So I'll start. This is the start the derivation, ಹೌದಾ? Let PQ is pushed with velocity v. Area enclosed by the counter. Area enclosed by the ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಲೂಪ್, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀಬೋದು. ಏರಿಯಾ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್. What is the area enclosed? You know, area is equal to length into breadth because it is a rectangle. So L into x, length into breadth, L into x. So therefore ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? Therefore magnetic flux enclosed by PQRS. ಈಗ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಫುಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇದೆ? ಹೊಡಿದ a magnetic flux enclosed by the area PQRS. So magnetic flux will be equal to BA cos theta. ಅಂದರೆ strength of the magnetic field B. What is the area? Area is L into X. So cos theta ಅಂದರೆ cos angle between area vector ಮತ್ತು magnetic field. So area magnetic field is into the plane of the mobile. Area vector is also into the plane of the mobile. So therefore the theta is 0, so cos 0 is 1. So therefore the magnetic flux will be equal to B into L into X. So therefore from Faraday's law, therefore induced EMF epsilon will be equal to formula minus d phi by dt. Because you can write it as d phi b. n ಏನಿದೆ, number of turns is 1, ಆದ ಕಾರಣ d phi b by dt. Therefore right here epsilon will be equal to minus d by dt of phi ಅಂದರೆ phi b ಅಂದ್ರೆ ಏನು? This magnetic flux ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, magnetic flux phi b. This magnetic flux ಏನಿದೆ, that is b into L into x. ಹೌದಾ? ಸೊ ಮೈನಸ್
So that will be equal to, I will write here, so that will be equal to minus, I will take b outside, I will take b outside, so b is taken outside, the differentiation L is taken outside, ಉಳಿದೇನು dx by dt, dx by dt, ಈ d ಮತ್ತೆ the left thing is dx by dt. So ನೋಡಿ this d ಮತ್ತೆ x ಮಾತ್ರ ಹೋಯ್ತು, so this dx by dt, bl is taken outside, so minus bl into dx by dt. Therefore the induced EMF epsilon will be equal to b into l into, ನೋಡಿ minus dx by dt, I will call it as v, I will call it as v. So the induced EMF will be equal to BLV. So what EMF it is called? It is called motional EMF. So what is the expression for motional EMF? Then that will be equal to B into L into V. So the expression for motional EMF is BLV, where V value, what is the value of V? V is equal to minus dx by dt. The minus ಸೇರಿಸಿ dx by dt, rate of change of displacement is called velocity. So therefore minus dx by dt, I have kept it as v, I have kept it as v. So therefore the expression for motional EMF is b into l into v, b into l into v. So learn it, so it is very very important. So I send the notes. We shall stop today here. So for Monday, get ready for 2 chapters. So I have already prepared the question paper, so write promptly. So ಇದು ನೀನು ಎಷ್ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಲ್ತೀಯೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ how prompt you are, just don't see anything, get well prepared, sit calm and write for 1 hour with neat diagram, pencil and pen with a calculator. Okay, all the best.